ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है पख दीआं खबरां दे विच। और इस सैगमेंट दे विच गल करदे हां अज चंडीगढ़ दे विच पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक दे विच ये फैसला लिया गया कि पंजाब विधान सभा का मॉनसून इजलास इस महीने के आखिरी हफ्ते दे विच 5 दिन लई आयोजित किया जाएगा, जिहड़ा 24 अगस्त नूं शुरू होएगा तो 28 अगस्त तक चलेगा। 24 तरीक नूं पहले दिन बाद दोपहर विछड़ियां हुई रूहां नूं श्रद्धांजलि अर्पित करन तो बाद ये इजलास जिहड़ा वो अगले दिन ते मुलतवी कर दिता जाएगा तो उस तो बाद 4 दिन इस इजलास लई बचते हैं। मसले बहुत सारे ने, मुद्दे बहुत सारे ने। सरकार की कोशिश रहेगी कि 19 ते पंचायती चोणां नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं कुछ बिल इहो जिहे लिआंदे जाण, कुछ गल्लां इहो जिहियां कीतियां जाण जिहड़ियां कांग्रेस के पक्ष दे विच जाण ते विरोधी धिरां आपो अपने मोर्चे तैयार करी बैठियां ने कि सरकार ने पिछले 1.5 साल दे विच की कुछ कीता है ते की कुछ नहीं कीता है, उहदा लेखा जोखा करके सरकार दे अगे रखा जाए। पर एक गल देसराज काली जी बड़ी अजीबो गरीब है कि मॉनसून इजलास है, बहुत अहम इजलास है। इस इजलास दे विच जिहड़ी आ जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की जानी है। इस इजलास दे विच पंचायती चोणां नूं लैके भी बिल जिहड़ा पास मंजूरी लैनी है, बिल पास होना आ। इस इजलास दे विच होर बहुत सारे नुकतिਆਂ की चर्चा होनी तो महज 4 दिन का समा बचता है, क्योंकि पहला दिन तो श्रद्धांजलियां दे विच निकल जाना। 4 दिन दे विच की ये सारा कुछ संभव हो पाएगा? या जसवीर संभव तो हो पाएगा, पर जिहड़ी तुसी चिंता ज़ाहिर की है तुहाडे सवाल दे विच जिहड़ी चिंता है ना, वो बहुत अहम पक्ष है कि असीं जा किधर नूं रहे हैं, साडी डेमोक्रेसी जा किधर नूं रही है, साडीआं सरकारां की करना चाहुंदियां ने, की कर रहीआं ने, अपोजिशन की भूमिका किधर चले गई है। यानी इट्स नॉट डेमोक्रेटिक वे जी कि तुसी कोई बिल लैके आउणा आ। तुसी हुण जिवें जस्टिस रणजीत सिंह वाली रिपोर्ट है जी, और वो एडा अहम इशू है, पंजाब दीआं भावनावां नाल जुड़िया होया मुद्दा है और इन फ्यूचर पंजाब नूं किसी भी मोड़ वाल नूं लिजा सकदा है। असीं ये सेक सहे होए ने पंजाब ने, बिल्कुल। तो उस रिपोर्ट दे उत्ते डिबेट होनी चाहिए है, उत्ते चिंतन होना चाहिए है। आफ्टर ऑल मैं कहना कि सरकार का दखल होएगा जी। सरदार प्रकाश सिंह बादल होना जिहड़े साडे साबका मुख्यमंत्री ने, उन्हां दा नाम नामजद हो गया है रिपोर्टां दे विच। सुमेध सैनी होरां दा DGP का नाम आ गया उहदे विच। सो ये कोई छोटियां गल्लां ने जी। लैट इट इहदे ते डिबेट होवे, पंजाब नूं बलदी दे बुत्थे 'च पैण तो किवें बचाउणा, किवें नहीं बचाउणा, उस रिपोर्ट दे की पॉजिटिव की नैगेटिव पहलू ने, सरकार उहदे ते कित्थे खड़ी आ, ओपोजिशन उहदे ते कित्थे खड़ी आ, लोग उहदे बारे कित्थे खड़े ने। एक ओपन डिबेट डिस्कोर्स च आना चाहिए सारे का सारा ये। बट और फिर बहुत अहम इशूज़ ने, जाणगे बिल पेश किया पास, रिपोर्ट पेश की पास, डन। जिमें दा चाहणगे उमें दियां खबरां लगवाउणगे जी, जिमें दा चाहणगे उमें दा कारज होएगा। विरोधी धिरां ने बाकआउट कर जाना है। उन्होंने भी अपनी ड्यूटी नहीं समझनी भी भावें 4 दिन ही तुसीं 4 दिन च कोई सार्थिक बहस करवा लो जी। उन्हों का भी कोई एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी मुड़ के बहना सत्ता धिर दे विच, फिर उन्होंने भी इस तरीके का होएगा सारा। सो असीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनस दे कोलैप्सड होने वाले दौर दे विच पहला तो असीं रह रहे हैं, और साडियां अखां दे सामने लोकतंत्र नूं ये ढाह लग रही है। ये बहुत दुखांतक पहलू है। और जिन्ना अहम पॉलिटिकली सोशली तो है ही है, पॉलिटिकली भी अहम है मॉनसून सत्र जी, क्योंकि इन्हें डिसाइड करना पंजाब में 2019 दियां लोक सभा चोणां दी मुहान जिहड़ी आ वो किधर नूं मुड़नी है, वो किस पासे नूं जाएगी, ये डिसाइड करेगा जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट डिसाइड करेगी। ਉਹਦੇ ਤੇ जो बाद दे विच डिबेट चलनी है, सोसाइटी च चलनी है, इंटलैक्चुअल च चलनी है, अखबारां चलनी, मीडिया चलनी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चलेगी, प्रिंट मीडिया चलेगी। उस डिबेट ने 2019 तक लपेट दे जाना है सारी दी सारी पॉलिटिक्स नूं, और लोगों के माइंड की एक शेप जिहड़ी रीशेपिंग जिहड़ी आ वो करेगी। पर फिर एक बारी मैं कहां कि दुखांतक पहलू ये आ कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनस का वे जिहड़ा है
ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 117 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਬਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, FIR ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ BJP ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਮੇਨ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਜੇ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੇਬਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਹਰ ਆ,
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਮਲ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਤ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਐਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਘੱਟ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਸਵੀਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਣ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ, ਉਹ ਐਥੀਕਲੀ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਸਪੈਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 2-4 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀਏ, ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ